Hi, hello, vanakkam. Welcome back to my channel. I'm Thirumagal. Welcome back to my channel Excel with Thiru. And today we're going to continue with the chapter Breathing and Exchange of Gases, NCERT screening. Today's topic is transport of gases. Let's go to the video. With no further delay, let's go. Let's start the topic. Blood is the medium of transport of oxygen and carbon dioxide. About 97% of oxygen is transported by RBC in blood. Remaining 3% of oxygen is carried in a dissolved state through plasma. Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs, whereas 70% of them is carried as bicarbonates, and about 7% of carbon dioxide is carried in a dissolved state through plasma. You understand things? No, right? Write it down. Then only you will understand. அப்பதான் புரியும். ஒண்ணுமே புரியல. Listen. Right, say I'll write it and show you. Now just see. அப்படியே அந்த paragraph என்ன இருக்கோ I've written it here side up. The blood is the medium for transport of oxygen and carbon dioxide. Blood is the medium for transport of oxygen and carbon dioxide. அப்புறம் 95% of the blood is transported by RBCs in the blood. 95% of oxygen is transported. 95% of oxygen is transported in the blood or RBCs. Remaining 3% is carried by dissolved state. 3% வந்து dissolved plasmaல இருக்கு. Remaining 3% வந்து plasmaல இருக்கு dissolved stateல. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it's a dissolved state. And nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs. 20 to 25% வந்து blood RBCsல transport ஆகுது. Whereas 70% is the carried as இதில் carbon dioxide 70% வந்து bicarbonates தான் transport ஆகும் bloodல. 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs, whereas in the 70% வந்து bicarbonates 70% carbon dioxide bicarbonates bloodல flow ஆகும். அப்புறமா வந்து 7% of carbon dioxide is carried as dissolved state in a dissolved state through plasma. Plasmaல 7% வந்து carbon dioxide dissolved stateல plasmaல flow ஆகும். I'll repeat it once. 20 to 25% carbon dioxide RBCsல, அப்புறம் 7% வந்து plasmaல இருக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு 7% பிளாஸ்மாவில் இருக்கும். 70% ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்? பைகார்பனேட்ஸாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் பிளட்டில். That's it. And let's go to the next topic, transport of oxygen. Some easy, super easy. படிச்சா அப்படியே you'll remember it like அப்படியே இதுதான் கான்செப்ட், அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை. It's like that. Okay. And yes, let's go. Transport of oxygen. Hemoglobin is red colored iron containing pigment present in RBCs. Hemoglobin red colored pigment present in RBCs. RBCs red color pigment can bind with hemoglobin in reverse manner to form oxyhemoglobin. Oxygen வந்து reverse mannerல hemoglobinோட bind ஆகும் to form oxyhemoglobin. Oxygen plus hemoglobin gives oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules. ஒரு hemoglobin molecule can take 4 oxygens. One hemoglobin molecule can carry 4 oxygens. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration, temperature. This is the point we are coming. இப்போ transportation of oxygen க்கு we need 4 factors affecting the transport of oxygen. என்னென்ன? partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of oxygen, partial H plus ion concentration and temperature. இந்த 4 ஃபேக்டர் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். which can influence its binding. The binding oxygen hemoglobin bind ஆகிறதுக்கு இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் important. An sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of hemoglobin with CO2 is plotted against CO2.
இப்போ வந்து sigmoid curve, இந்த curve இருக்குல்ல, see this diagram, you get sigmoid curve எப்போ வரும்னா concentration percentage saturation of hemoglobin with oxygen, x axisல வந்து y axisல வந்து percentage saturation of hemoglobin with oxygen with partial pressure of oxygen, இந்த ரெண்டுத்தையும் plot பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து sigmoid curve ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, இதுதான் binding saturation. இது வந்து it's a sigmoid curve. I can write this is a sigmoid curve. Sigmoid curve, or you can say it's the oxygen dissociation curve. And yes, see, this curve is called the oxygen dissociation curve. It's highly useful in studying the effect of factors like CO2, effect of factors like CO2, H plus, partial pressure of CO2, H plus ion concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin. இப்போ என்னன்னா இந்த curve வந்து will give you a broad way of understanding how வந்து இந்த partial pressure of carbon dioxide, H plus ion, temperature, partial pressure of oxygen, இவங்கெல்லாம் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பைண்டிங் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபினுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடக்கிற ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க, எப்படி அவங்க வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க, எப்படி அவங்க வந்து அந்த பாத்தை எப்படி உருவாக்குவாங்க, அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு இட் எப்படி அவங்க வந்து ஆக்சிஜனும் ஹீமோக்ளோபின் பைண்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் கான்செப்ட். தட்ஸ் இட். இன் alveoli where the partial pressure is high, partial pressure of oxygen வந்து ஹையாக இருக்கும், partial pressure of carbon dioxide கம்மியாக இருக்கும், low H plus ion concentration and lower temperature, the factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin. Whereas in tissues where low partial pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide, high H plus ion concentration, high temperature exists, this is favorable for dissociation of oxygen from oxyhemoglobin. This is clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lungs and gets dissociated in the tissues. See, I'll do diagrammatica. I'll show you in alveoli. Alveoli where partial pressure of oxygen வந்து அதிகமாக இருக்கும், partial pressure of carbon dioxide will be less, H plus concentration கம்மியாக இருக்கும், temperature கம்மியாக இருக்கும். இதெல்லாமே favorable for binding of oxygen with hemoglobin. These are the factors for binding of oxygen with hemoglobin. எங்க oxygen hemoglobin bind ஆகும்? alveoli தான் நம்மளுக்கு வந்து from atmosphere நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வருது alveoliக்கு. இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோகுளோபின் இங்கேருந்து பிளட் த்ரூ பல்மனரி வெயின் வந்து ஹார்ட்டுக்கு போய் அப்புறம் பம்ப் ஆகி அயோட்டா வழியாக போகும்ல, அப்போது தட் பிளேஸ் இங்கேருந்து ஆல்வியோலைலேருந்து பல்மனரி வெயின் வழியாக நம்ம லங்ஸ் போய் அங்கேருந்து பம்ப் ஆகி போவோம். தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட் ஹியர். இங்கே என்னென்னா அது கான்செப்ட் ஓகேவா. இந்த நம்ம பிளட் வெசல்ஸில் வந்து இப்போ என்ன ஆகும், ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோகுளோபினோட பைண்ட் ஆகும். ஆர்பிசிஸ் தானே ஹீமோகுளோபின் இருக்கும். ஹீமோகுளோபின் இப்போ வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோகுளோபினோட பைண்ட் ஆகி நம்ம பிளட்டில் ஃப்ளோ ஆகும். இப்போ வந்து ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபின் பைண்ட் ஆகி ரெண்டும் சேர்ந்து பிளட்டில் ஃப்ளோ ஆகி ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கும் கொடுத்துரும். திஸ் இஸ் இன் alveoli. இன் டிஷ்யூஸில் என்ன ஆகும், டிஷ்யூஸ்னால் எல்லா ஆர்கன் டிஷ்யூஸ், குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இந்த ஆர்கன் வச்சுக்கோங்க சும்மா. இன் டிஷ்யூ வாட் ஹேப்பன்ஸ், டிஷ்யூஸில் வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்குமா, இதெல்லாம் இட்ஸ் அ பேர், இதெல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும் ஓகேவா. கார்பன் டை ஆக்சைடு, இப்போ வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு partial pressure of carbon dioxide will be high, H plus concentration will be high, temperature higher. All these will be high and
partial pressure of oxygen will be low. இதுக்கு என்ன favorable? Dissociation. செப்பரேட் ஆகும் ஆக்சிஜனும் ஹீமோகுளோபின். ஹீமோகுளோபின் ஆக்சிஜன் விட்டு வரும். டிசோசியேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹீமோகுளோபின். இப்போ இங்கே 2 பேரும் ஜாயின் பண்ணாங்களா அல்வியோலாவில், இங்கே 2 பேர் பிரிஞ்சுட்டாங்க. டிஷ்யூவில் வந்து இந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு H+ கான்சன்ட்ரேஷன் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் ஹையானதுனால ஆக்சிஜனும் ஹீமோகுளோபின் டிசோசியேட் ஆகிட்டாங்க, பிரிஞ்சிட்டாங்க. பிரிஞ்ச உடனே தான் வாட் இஸ் நம்ம எதுக்காக ஆக்சிஜன் வந்து லங்ஸ்லேருந்து கொண்டு வந்து டிஷ்யூக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும்னா நம்ம இவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம். ஹீமோகுளோபின் வந்து ஆக்சிஜனோட பைண்ட் ஆகி நம்ம டிஷ்யூ கொண்டு வந்த டிஷ்யூக்கு இப்போ ஆக்சிஜன் தேவையில்லை. அதனால இந்த ஃபேக்டர் வந்து டிசோசியேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் வந்து டிஷ்யூக்கு போயிடும். ஓகேவா, that's the point. இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் வந்து டிஷ்யூக்கு போய் நம்ம யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்தோம்ல, ஆக்சிஜன் இஸ் ஆல்வேஸ் நீடட் ஃபார் டிஷ்யூ. அப்போது இந்த டிஷ்யூ இதுவும் ஒரு ஃபேக்டர், நம்ம ஆக்சிஜனை வந்து டிஷ்யூ கொடுக்கறது. இப்போ டிசோசியேட் ஆகிடுமா ஹீமோகுளோபினும் ஆக்சிஜனும், இப்போ வந்து ஆக்சிஜன் வந்து டிஷ்யூக்கு போயிடும். தட்ஸ் த பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இது பார்க்கலாம் பாருங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்க்கலாம். அண்ட் ஹியர் ஒன் மோர் பாயிண்ட் இஸ் தேர். எவ்ரி 100 ml ஆஃப் oxygenated blood can carry about 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions. Every 100 ml பார்த்துக்கோங்க, it's very less. Every 100 ml of oxygenated blood now what do you mean? I'll repeat it, wait. Every 100 ml of oxygenated blood, that means oxygenated blood in the sense oxygen plus hemoglobin will give 5 ml of oxygen to the tissue. That's it. Let's go to the next transport of carbon dioxide. One more thing is that என்னன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் நீட்லாம் என்ன கேட்பாங்கன்னா H+ ion concentration அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் an acid, right? அப்போ pH என்ன இருக்கும்? pH will be less. ஸோ லோ pHல வந்து ஆக்சிஜனும் ஹீமோகுளோபினும் டிவைட் ஆகிடும், செப்பரேட் ஆகிடும், டிசோசியேட் ஆகிடும். அப்புறம் H+ ion concentration is low. அப்போனா pH will be high. This is an acidic state, acidic time. It's a basic concentration. H+ concentration கம்மியாக இருக்கும் போது pH வந்து அதிகமாக இருக்கும். It's basic. அந்த டைமில் வந்து here dissociation of oxygen and carbon hemoglobin. இது என்ன ஃபேவரபிள் பண்ணோம்? binding of O2 plus hemoglobin. That's it. Transport of carbon dioxide. Carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin about 20 to 25%. We saw here, right? இங்கே வந்து 25% வந்து bloodல டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும். அதுதான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்? கார்போ ஹீமோகுளோபின், கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹீமோகுளோபினோட பைண்ட் ஆகி கார்போ ஹீமோகுளோபினாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும். This binding is related to the partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of oxygen is a major factor that affects this binding. Same இங்கே என்ன ஃபேக்டர் இருக்கோ அதோட ஆப்போசிட் ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹீமோகுளோபினும் பைண்ட் ஆகிறதுக்கு. இப்போது நம்ம ஆக்சிஜனில் வந்து என்ன பைண்டிங்க்கு என்ன இருந்துச்சோ அதோட ஆப்போசிட் வந்து பைண்டிங் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹீமோகுளோபின் இருக்கும். டிஷ்யூவில் வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு லோ அண்ட் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹையாக இருந்துச்சு, டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருந்துச்சு, pH ஹையாக இருந்துச்சு. அதனால அந்த சைட்டில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹீமோகுளோபினும் பைண்ட் ஆகிடும். When a carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low at the tissue, more binding of carbon dioxide occurs, whereas when
partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high as in alveoli, dissociation of carbaminohemoglobin நடக்கும். ஆப்போசிட் தான் அப்படியே. திருப்பி நம்ம ஆல்வியோலை போனால் என்ன ஆகும்? ஆல்வியோலை என்ன இருக்கும்? பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கம்மியாயிடும், டெம்பரேச்சர் கம்மியாயிடும், pH கம்மியாயிடும். கம்மியானோடனே என்ன? அப்போ வந்து டிசோசியேஷன் ஆஃப் carbaminohemoglobin. That's it. Previously we saw in those dissociation of oxygen and hemoglobin, right? அதோட ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் தான் டிசோசியேஷன் association or binding of கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹீமோக்ளோபின். ஆக்சிஜனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். இங்கே வந்து இப்போ நம்ம டிஷ்யூவில் தான் வந்து மெக்கானிசம்லாம் நமக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்பட்டு நிறைய நம்மளுக்கு தேவையான ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் அவுட் பண்ணோம். அப்போ டிஷ்யூவில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கும். see my previous video, you will understand it how. Here இந்த இடத்துல வந்து இங்கே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு partial pressure is high, pH concentration is high, temperature is high. Here வந்து binding of carbon dioxide plus hemoglobin. Binding of carbon dioxide and hemoglobin எப்படி சொல்கிறோம்? carbaminohemoglobin. carbaminohemoglobin. அதுவே ஆல்வியோலை இல்லை. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இப்போது ஹியர் இந்த இடத்துல ஆல்வியோலை இப்போ வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து டிஷ்யூலேருந்து பிளட்டுக்கு வந்து டிஷ்யூலேருந்து வெளில வந்து பிளட்டோட ஜாயின் ஆகி இப்போ வந்து ஆல்வியோலைக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு. ஆல்வியோலைக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகி அங்கே என்ன ஃபேவரபுளாக இருக்குது? கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குது, pH கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது, டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ டிசோசியேஷன் இந்த இடத்துல டிசோசியேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹீமோக்ளோபின் நடந்துடும். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு நேச்சுரலாக தனியாக வந்துடும், ஹீமோக்ளோபின்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு இங்கேருந்து டிஷ்யூலேருந்து ஆல்வியோலைக்கு பிளட் வழியாக வந்திருக்கும். இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹீமோக்ளோபினும் டிசோசியேட் ஆகிடும். பிகாஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஹையாக இருக்குது, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்மியாக இருக்குது, H+ கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது, டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது. இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கனால ஆல்வியோலையில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹீமோக்ளோபினோடலேருந்து வெளியில் வந்துடும். டிசோசியேஷன் நடந்துடும், தனியாகிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு தனியாக. அப்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன ஆகும்? கார்பன் டை ஆக்சைடு நார்மலாக நம்ம எக்ஸைல் பண்ணும்போது வெளியில் வந்துடும். ஆல்வியோலை வழியாக நம்ம எக்ஸைல் பண்ணும்போது இட் கோஸ் அவுட் ஆஃப் அவர் பாடி. திஸ் இஸ் த திங். So I'll show you in the previous here. See here இங்கே பார்த்தீங்களா, இதான் டிஷ்யூவில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருது, ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது. ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் வந்து பிளட் ஹீமோக்ளோபினோட பைண்ட் ஆகி பல்மனரி வெயின் வழியாக வந்து அயோட்டா வழியாக போய் ஆர்ட்ரிஸ் வழியாக போய் டிஷ்யூக்கு வந்து டிஷ்யூவில் என்ன இருக்குது? டிஷ்யூவில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறையா மெக்கானிசம் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறோம். இப்போ அது வந்தோடனே இங்கே வந்து ஹீமோக்ளோபினும் கார்பன் டை ஆக்சைடு பைண்ட் ஆகி கார்பமினோஹீமோக்ளோபின் ஆகி பிளட் வெயின்ஸ் வழியாக ஹார்ட்டுக்கு போயிடுது. டிஆக்சினேட்டட் பிளட் போயிட்டு திருப்பி பல்மனரி ஆர்ட்ரி வழியாக போய் இந்த கார்பமினோஹீமோக்ளோபின் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் போயிடுது. கார்பமினோஹீமோக்ளோபின் வந்து டிசோசியேட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடு தனியாக ஹீமோக்ளோபின் தனியாக டிவைட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் போய் கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம எக்ஸைல் பண்ணிடுறோம். தட்ஸ் த திங். இதே தான் திருப்பி அந்த சைக்கிள் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஹியர் ஒன் மோர் திங். இது என்னன்னா, there is a cycle in our body. Carbonic anhydration or enzyme இருக்கு. I'll talk about it now. For carbaminohemoglobin takes place. Therefore, carbon dioxide bind to the hemoglobin from tissue is delivered to alveoli. Delivered at alveoli. டிஷ்யூலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி டெலிவர் பண்ணும் alveoli. RBCs contain a very high concentration of enzyme called carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase ஒரு enzyme வந்து bloodல RBCsல இருக்கும். minute quantities of there also in plasmaலையும் minute quantities இருக்கும். And this enzyme facilitates the following reaction. Carbon dioxide plus water, carbonic anhydrase வழியா கார்போனிக் ஆசிடாக மாறிடும். கார்போனிக் anhydrase வழியாக பைகார்பனேட்ஸாக மாறிடும். At tissue site where partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, carbon dioxide diffuses bloodல என்னெல்லாம் RBC plus plasma. And இப்போ என்ன டிஷ்யூவில் என்ன இருக்கும்? பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால
பிளட்டோட ஃபியூஸ் ஆகிடும், பிளட்டும் இதுவும் பைண்ட் ஆகிடும், கார்பன் டை ஆக்சைடு பைண்ட் ஆகிட்டு ஃபார்ம்ஸ் HCO3 பைகார்பனேட்டாகவும் H+ ஆகவும் மாறிடுது. HCO3யும் H+ ஆகும். அட் alveolar site where partial pressure of carbon dioxide is low. alveolar siteல partial pressure of carbon dioxide லோவாக இருக்கும்போது partial pressure லோவாக இருக்கும்போது dissociation of carbon dioxide and hemoglobin நடக்கும். ஸோ அப்போ வந்து this reaction leads to the opposite direction leading to the formation of carbon dioxide and water. இப்போ ஆப்போசிட்டாக என்ன நடக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும், அதான் கார்பன் டை ஆக்சைடு தனியாக பிரிஞ்சிடும் ஹீமோக்ளோபின்லேருந்து. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டராகவும் செப்பரேட் ஆகிடும். HCCO3 வந்து கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் வழியாக கார்போனிக் ஆசிடாக மாறி கார்போனிக் ஆசிட் திருப்பி அன்ஹைட்ரேஸ் வழியாக கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறிடும். அப்போ டிசோசியேஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். டிசோசியேஷன் ஹீமோக்ளோபினும் கார்பன் டை ஆக்சைடு டிசோசியேட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நம்மளோட ஆல்வியோலில் வந்து நோஸ் வழியாக வெளில போயிடும். எக்ஸைல் கார்பன் டை ஆக்சைடு. Thus, carbon dioxide trapped as bicarbonates at the tissue level is transported to the alveoli and released as carbon dioxide. பைகார்பனேட்ஸாக இருந்தது வந்து ட்ராப் ஆகி நம்ம டிஷ்யூவில் வந்து இது டிஷ்யூவில் என்ன நடக்கும்னா, டிஷ்யூவில் நடக்கும், இதுவும் ஹீமோக்ளோபினும் ஆகுமா, இப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். பைகார்பனேட்ஸாக பிளட்டில் ஆகிடும். ஓகேவா? அப்புறமா திருப்பி நம்ம ஆல்வியோலைக்கு வந்த பிறகு இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடு தனியாக வெளில வந்துடும். அப்போ நம்ம எக்ஸைல் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆல்வியோலை வழியாக we exhale out and transported to the alveoli and release carbon dioxide. Every 100 ml of deoxygenated blood carries approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. டிஷ்யூலேருந்து நம்ம வந்து பைகார்பனேட் எவ்ரி 100 mlக்கு deoxygenated blood வந்து 4 ml of carbon dioxide alveoli வழியாக நம்ம எக்ஸைல் பண்ணுறோம். இங்கே let me show you here. இங்கே என்னன்னா, இங்கே every 100 ml of oxygenated blood can deliver about 5 ml of oxygen from tissue to the alveoli. டிஷ்யூலேருந்து from alveoli to tissue வந்து 100 ml 5 ml வந்து oxygen is transported to the tissue. Okay, and that's about today's video. I'll be teaching the regulation of respiration and disorders of the respiratory system in the coming videos. And stay tuned to my channel, subscribe my channel, hit the like button, and go see my previous videos, and do like my channel if you have any doubt, and also comment me in the comment section. So stay tuned, I'll be uploading the next video, and deleted portions I'll be uploading on the deleted portions of for class 11th and class 12th for the because of this COVID-19 deleted portions adhu kuda na pandren. And that's all for today, and bye everyone. Let me see you in the upcoming videos. Bye.